वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमिता धूमधरशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुभलां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे जय बोल भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हिंद जय हिंद जय हिंद अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि गंगा तव शुभ नामे गाये तव शुभाशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्रीसमन्वितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषं निर्मलं निगमान्तमव्ययमप्रतर्क्यमबोध्यकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये नादबिन्दुकलात्मकं दशनादभेदविनोदकं मन्त्रराजविराजितं निजमण्डलान्तरभासितं
पञ्चवर्णमखण्ड अद्भुतमाधिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये व्योमवद्बहिरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकं केवलं परिशुद्धमेकमजन्म हि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षसुबोधकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये बुद्धिरूपमबुद्धिकं त्रितयैककूटनिवासिनं निश्चलं निरतप्रकाशमनेकवर्णम् अरूपकं पश्चिमान्तरखेलनं निजशुद्धसंयमिगोचरं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये हृद्गतं विमलं मनोज्ञविभासितं परमाणुकं नीलमध्यसुनीलसन्निभमादिबिन्दुनिजांशुकं सूक्ष्मकर्णिकमध्यमस्थितविद्युदादिविभासितं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये पञ्चपञ्चहृषीकदेहमनोचतुष्टयसंस्मरं पञ्चभूतसकामषट्कसमीरशब्दमभेदकं पञ्चकोशगुणत्रयादिसमस्तधर्मविलक्षणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये पञ्चमुद्रसुलक्ष्यदर्शनभावमात्रनिरूपणं विद्युदादिदगद्धगद्धितमोदवर्धनवर्धनं चिन्मुखान्तरवर्तिनं सदसद्विलाससमायकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये पञ्चवर्णरुचिर्विचित्रविशुद्धतत्त्वविचारणं चन्द्रसूर्यचिदग्निमण्डलमण्डितं घनचिन्मयं चित्कलापरिपूर्णमन्तरचित्समाधिनिरूपणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये हंसनादमखण्डनादमनेकवर्णमरूपकं शब्दजालमयं चराचरजन्तुदेहनिवासिनं चक्रराजमनाहतोद्भवमेकवर्णमतः परं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये जन्मकर्मविलीनकारणहेतुभूतमभूतकं जन्मकर्मनिवारकं रुचिपूरकं भवतारकं नामरूपविवर्जितं निजनायकं शुभदायकं प्रातरेव हि मानसि
गुरुपादुकाद्वयमाश्रये तप्तकाञ्चन दीप्यमानमघाणुरूपमरूपकं चन्द्रिकान्तरतारकेव समुज्ज्वलं परमं पदं नीलनीरदमध्यमस्थितविद्युदावलिभासितं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये स्थूलसूक्ष्मसकारणान्तरखेलनं परिपालनं विश्वतैजसप्रज्ञचैतसमन्तरात्मनिजस्थितं सर्वकारणमीश्वरं नितिलान्तरालविहारिणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये 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 మనము ఏం చేశాము? వివేక చూడమని శమధమ ఉపరతి తిదీక్ష శ్రద్ధ సమాధానంలో ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క సమగ్ర స్వరూపాన్ని మనం చేసుకున్నాము. మరి అదే మనకి విశేషమైనటువంటిది, అవసరమైనటువంటిది నిత్య జీవితంలో. ఈ రోజున మనము నిత్య జీవితంలో కర్మ యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ఏ విధంగా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటుంది, కర్మ అనేటువంటిది భగవద్గీతలో సాంఖ్యయోగంలో 2 శ్లోకాలని తీసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఒక మంచి విషయంగా చెప్పుకుని దాని నుంచి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందువల్ల మన జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి మనల్ని ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి. ఏది సత్యాన్ని మనకి కళ్ళకి కనపడివ్వకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటుందనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. అందుట్లో 2 శ్లోకాలు మనం ప్రధానంగా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకొని చక్కగా తర్వాత స్వామివారి పూజా కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఏమని చెప్తున్నారంటే కృష్ణ పరమాత్మ వారికి ఆ సాంఖ్యయోగంలో ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతిర్భంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతే అని చెప్పారు. ఎందువల్ల మన మనస్సు అనేటువంటిది చలించిపోయి ప్రాపంచికంగా దుఃఖభాజనంగా మన మనస్సు అనేటువంటిది అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఆలోచనలు, ప్రపంచం దృష్టిలో గుర్తింపబడాలనేటువంటి తపన, అది ఎప్పుడూ నెరవేరకపోవటము, అదేవిధంగా అనుకున్న సంకల్పాలు అనేటువంటివి నెరవేరకపోవటానికి కలిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అవరోధం గురించి ఎప్పుడో 5000 ఏళ్ల క్రితమే కృష్ణ భగవానుడు గారు మనకి చెప్పారు. ఈ రోజు వచ్చిన సైకాలజీ సైకియాట్రీ సబ్జెక్ట్ లో కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీస్ మనం కొత్తగా డబ్బులు ఎదురిచ్చి మరీ నేర్చుకోక్కర్లేదు. డబ్బులు గట్టిగా మాట్లాడితే బాగుండదు మాట, డబ్బులు ఇచ్చి మనం నేర్చుకోకల్లా ఎప్పుడో మనకి చెప్పినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి దాంట్లో మన యొక్క సఫరింగ్కి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం మనం అందరంగా తెలుసుకోవాలి, అందరం కూడా. అందుట్లో ఎప్పుడో 2000 ఏళ్ల క్రితం నాడు మన దుఃఖానికి కారణం చెప్పేశారు. ఎందువల్ల బుద్ధి అనేటువంటిది టాప్సీ టర్వీ అంటాం కదా, టాప్సీ టర్వీ అంటే హోల్ వరల్డ్ సీమ్స్ టు బి టర్న్డ్ అరౌండ్. భగవంతుడు అంత తేలికైన వాడా? మాట మాట్లాడితే ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసి మన కష్టాలు ఇచ్చేవాడు. అందుకని పని లేదా? మన బుద్ధికి పని లేదు. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇందులో ధ్యాయతో విషయాన్ని సహా అవసరమైన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఒక విషయాన్ని పదే పదే మననం చేసి సంగస్తేషూపజాయతే, ఆ పదే పదే మనంతట మనమే ఒక విషయాన్ని పదే పదే మననం చేస్తే దాని వలన ఆ విషయం పట్ల సంగత్వం అనేటువంటిది ఏర్పడుతున్నదని కృష్ణ పరమాత్మ వారు చెప్పారు. సంగాత్ సంజాయతే కామః, అటువంటి సంగత్వం వలన సంజాయతే పుట్టుకొస్తుంది. ఏం పుట్టుకొస్తున్నది? కామము అంటే కోరిక పుట్టుకొస్తుంది. నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అనేటువంటి దృష్టి ఏర్పడుతుంటుంది. కామాత్ క్రోధో విజాయతే, అటువంటి కోరిక అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనకి
నెరవేరదో, ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఆవేశంగానో, క్రోధంగానో, రెస్లెస్ గానో, దుఃఖంగానో మారిపోతుంది. అది 63 శ్లోకంలో ఇంకో మాట చెప్పారు. ఏమన్నారు? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ. అటువంటి కోపం నుంచి కూడా మోహత్వం కలిగిపోతుంది. ఆ దుఃఖమే సత్యమని భ్రమిస్తూ ఉంటాము. ఆ దుఃఖమే ఇంకా ఎప్పుడు నా పరిస్థితి ఇంతేనా అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అదొక సమ్మోహ స్థితి. ఆ సమ్మోహ స్థితిలో మనము సత్యాన్ని మర్చిపోయి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రాపంచిక విషయమే నిత్య సత్యంగా అనిపించి ఏదో కోల్పోతున్నామనో లేకపోతే ఏదో పొందామనేటువంటిది స్పృహ లేనటువంటి భావనగా మనకి ఏర్పడిపోతుంది. అందువల్ల సుఖ దుఃఖాల మధ్య వేలలాగిపోతూ ఉంటాము. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ. ఇటువంటి సమ్మోహ స్థితి నుంచి కూడా స్మృతి అనేటువంటిది విభ్రమం చెందుతుంది. ఏమిటి స్మృతి? మనస్సు, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారాలను అనేటువంటి అంతఃకరణ చతుష్టయాలు, సూక్ష్మదేహము. ఈ మనస్సు సంకల్పిస్తే బుద్ధి అనేటువంటిది విచక్షణ చేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ విచక్షణ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చిత్తం అనేటువంటి అనుభవాల దొంతల నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఈ చిత్తం అనేటువంటిది స్మృతి విభ్రమ, భ్రమించిపోతుంది. పాత జ్ఞాపకాలన్నీ మర్చిపోతాం. నిన్న ఏం జరిగింది మర్చిపోతాం. రేపేం చేయాలనేటువంటి జ్ఞానాన్ని కోల్పోతాము. అటువంటి అనుభవాలన్నీ కూడా మసకబారిపోతాయి. అలా మసకబారిపోయినటువంటి స్థితిలో, స్మృతి విభ్రమ అయినటువంటి స్థితిలో స్మృతి భంశాత్ బుద్ధినాశం, బుద్ధి అనేటువంటిది పరిపూర్ణంగా నాశనం అయిపోతుంది. నాశనం అయిపోయినప్పుడు బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, ప్రపంచం తలక్రందులుగా కనిపిస్తుంది. పరమాత్ముడు అంత చేతకాని వాడు కాదు కదా. పరమాత్ముడికి ఎంత సృష్టిని ఎంత వైచిత్రిగా చేశాడు, ఎంత సర్వమంగళత్వంతో చేశాడు, ఎంత ఆనందమయంగా చేశాడు, ఎంత అద్భుతంగా నిర్వచించాడు. నా బుద్ధికి ఏదో కష్టమో సుఖమో కలిగితే రెండు ఒళ్ళు తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రపంచాన్ని నేను దృష్టిలో పెట్టుకోలేనంతగా నేను ఈ బాహ్యంగా మైమరిచిపోయి ఉంటే మరి అటువంటి స్థితిలో ఏం కావాలి? తలక్రిందులుగానే కనిపిస్తుంది. అందువల్ల అందరికీ సాధనా మార్గంలో మంత్ర జపాలు, విద్యలు కూడా అన్ని వదిలేయండి. కాసేపు ముందు గ్రౌండ్ కావాలి కదా. అందువల్ల అటువంటి కష్టము, అటువంటి సమస్య, అటువంటి ఒళ్ళు తెలియని ఆనందం వచ్చినా ఒక పని చేయండి. గదిలోకి వెళ్ళి చక్కగా ప్రతిస్పందించే ముందు, ఎందుకంటే మనస్సులో శబ్దధ్వనులు ఎక్కువగా ఉంటే ఏదో దేనికోసం వెప్పలాడుతూ ఉంటాం. ఎంత ప్రపంచంతో మనం మమేకై ఉన్నా, ఎంతమంది విమర్శించినా, ఎంతమంది పొగిడినా, రాత్రికి నువ్వు వెళ్ళి నీ గదిలో నీవు ఒంటరిగానే పడుకోవాలి. పక్కన ఎవరున్నా నీ ఒంటరితనం నీవే. అప్పుడు తెలుస్తుంది నీ మనసులో ఉన్నటువంటి శాంతి ఎలా ఉన్నది అనేటువంటిది. నీకు పరీక్ష, లిట్మస్ టెస్ట్ అంటాం కదా, ఆ లిట్మస్ టెస్ట్ అప్పుడు చేసుకో. అది మనం అంతా చేసుకోవాలి. అటువంటి స్థితిలో మనమంతా కూడా తెలుసుకోవలసింది ఏమిటి అంటే విశేషమైనటువంటి అంతర్ముఖత్వాన్ని కలిగి ఉండటము. అప్పుడు కేవలము ఎందువల్ల నాకు మనస్సులో సుఖము దుఃఖము అనేటువంటిది వచ్చింది అనేటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు వెంటనే ఎవరు చెప్పక్కర్లేదండి, ఎవరికి గురువు అవసరం లేదు. ఈ మాట కరెక్ట్ కాదేమో ఇలా అంటాను నేను, నీవే గురువి. బాహ్య గురువు అనేటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఏమన్నారు? 24 మంది గురువులు. డూస్ అండ్ డోంట్స్ అనేటువంటివి నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను అనేటువంటి ఒళ్ళో పెట్టుకో. కాబట్టి ఎప్పుడైతే డూస్ డోంట్స్ అన్ని కూడా మన మనస్సే, మన అంతర్ముఖమైనటువంటి తత్వమే గురుతత్వము. ఈ విశ్వందర్పణ దృశ్యమా నలగరి తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. సమస్త విశ్వము దేవుడైనా సరే ఏదైనా సరే నీ మనస్సు నుంచి, నీ ఆత్మ అనేటువంటి తత్వం నుంచి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నది తప్ప బాహ్యంగా ఉన్నటువంటిది కాదు. నీ మనస్సు ఆత్మశక్తి నుంచి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మన మనస్సు అనేటువంటిది, మన ఆత్మశక్తినే నీవు గుర్తించినప్పుడు బాహ్య గురువు అయినా సరే ప్రపంచంలో నీకు జరిగే ప్రతి మంచి చెడు అనేటువంటి భావనతో ఏది చేసినా నేను అక్కడికే దారి తీస్తూ ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి గురువు తత్వాన్ని నీలో నువ్వు తెలుసుకోవటానికి ఎందువల్ల నాకు బాధ కలుగుతున్నది, ఎందువల్ల నాకు దుఃఖం కలుగుతున్నది అనేటువంటి చూస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది. నీకు నువ్వే ఓహో నా మనస్సు ప్రతిస్పందిస్తున్నది అని మనస్సును ఒక్క నిమిషం ఆపుకుని మనమంతా ఎందువల్ల నాకు ప్రపంచం తలక్రిందులుగా అనిపిస్తుంది, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, నీకే సమాధానం దొరికిపోతుంది. ఎందువల్లంటే స్మృతి విభ్రమ వల్ల.
స్మృతి విగ్రహం వల్ల బుద్ధి నాశనం అయిపోతున్నదని. స్మృతి విగ్రహం ఆ స్మృతి ఎందుకమ్మా అంత విగ్రహం చెందిపోయావని మనమే ప్రశ్నించుకుంటే, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహాత్ శృతి, సమ్మోహానికి చెందిపోయానే అందువల్ల స్మృతి విగ్రహం కలుగుతున్నది అని మనకే సమాధానం దొరుకుతుంది. సమ్మోహమా ఎందుకు అంత మీద నాలాగా నా మీదకి వచ్చి అంతలా ప్రవర్తిస్తున్నారు ప్రశ్నించుకుంటే అప్పుడు అర్థమయ్యేటువంటిది క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, తెలియనటువంటి బాధ, క్రోధము, ఆలోచనలు అనేటువంటి వాటి ద్వారా ఇది వచ్చింది అనేటువంటిది మనకి అర్థమవుతుంది. క్రోధమా ఎందువల్ల నువ్వు అంత ఒళ్ళు తెలియకుండా ప్రవర్తిస్తున్నానంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సంజాయతే కామాత్ క్రోధో విజాయతే, కోరిక అనేటువంటిది ఏర్పడి ఆ కోరిక తీరనంత కాలం ఇబ్బంది పడుతున్నా, దాని వెనకాల ఉన్న సత్యం అనేటువంటి తెలుసుకోలేకపోతున్నా అనేటువంటి దాని వల్ల అది అర్థమవుతుంది. కోరిక ఎందుకు అంతలా ఉన్నావు అనేటువంటి విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైందంటే, నేను చేసింది ఏం లేదు, నీ ఆలోచనతో నీవే సంగత్వాన్ని ఏర్పరచుకున్నావు, అందువల్ల ఈ కోరిక అనేది ఉద్భవించింది. ఎందుకు ఇంత సంగత్వం ఏర్పరచుకున్నావు అని మనసు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అర్థమయ్యేటువంటిది, ఒక విషయాన్ని అవసరమైన దానికంటే పదే మననం చేసినందువల్ల నీకు నువ్వే తెచ్చుకున్న పరిస్థితి అయ్యా, నా మీదకి వచ్చి పడతావేంటని అదే సమాధానం చెప్తుంది. కాబట్టి ఎంతో విశేషమైనటువంటి జ్ఞానము భగవద్గీతలోనే మనకి 5000 ఏళ్ల నాటి క్రితము వేదవ్యాస భగవానుల వారి పంచమ వేదమైనటువంటి భాగవతంలో మహాభారతంలో మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. దీన్ని ఏదో చదవటం అని కాకుండా చక్కగా దీన్ని అర్థం చేసుకొని మన నిత్య జీవితం అనేటువంటి దాన్ని దేనికి భయపడిన అవసరం లేదండి. సాక్షాత్ అర్జునుడంతటి వాడే ఎంతో విలువించ విజయుడు అనేటువంటి పేరు సంపాదించిన వాడు కూలబడిపోయినాడు. ఒక్కసారి రథం మీద విసిరేసేసాడు, నా వల్ల కావట్లేదనేసి ఒక్కసారి అవన్నీ పక్కన విసిరేసేసాడు, కూలబడిపోయినాడు. ఎన్నెన్నో యుద్ధాలు చేసి గెలిచినటువంటి వాడు అందరినీ చూశాడు, అమ్మో నా వల్ల ఏమవుతుంది ఈ యుద్ధం బాబోయ్ అనుకున్నాడు. చూసారా ఎంత మాయ అప్పుడు ఉద్భవించిందండి. కాబట్టి అర్జునుడి యొక్క విషాద యోగం అనేటువంటిది నీకు జ్ఞానానికి ప్రవేశ ద్వారం కావాల్సింది తప్ప యుద్ధ భూమి నుంచి పారిపోకూడదు. మన నిత్య జీవితంలో మన విషాదం రావడం తప్పు కాదు, విషాదం వస్తే మంచిది, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విషాదాన్ని నువ్వు తప్పు పట్టుకోవద్దు ఎవరు కూడాను, కానీ ఆ విషాదం అనేటువంటి దాని నుంచి జ్ఞానం వైపుకి మనం వెళ్ళగలగాలి. అదే భగవద్గీత మన తలరాతని మార్చేసేటువంటి విశేషమైనటువంటి గీత. అవి తీరి చక్కగా అందరినీ కూడాను, ఈ సమస్త విశ్వం కూడాను ఎల్లప్పుడూ కూడాను ఆ కృష్ణ పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడూ అనుగ్రహించేటువంటి తత్వాన్ని మనం గుర్తించే స్థాయికి చేరతాం. ఏమండి ఒక మాట అంటూ ఉంటాం కదా, భగవంతుడిని ఆశీర్వదించుగాక, నేను దీనికి ఒప్పుకోను. ఎందువల్లంటే పరమాత్ముడు సృష్టిని ఇస్తున్నప్పుడే అందరినీ ఆశీర్వదించేశాడండి. ఆయన ఒకప్పుడు ఆశీర్వదించకుండా నాకు ఆయన మనలాగా నువ్వు నాకు నేను అనుకున్నట్టుగా చేయట్లేదు కాబట్టి నీకు నా ఆశీర్వచనం ఉండదు అనదండి. ఆయన జగత్పిత, జగన్మాత, వీరంతా ఎప్పుడు ఆశీర్వదించేటువంటి వారే. అందువల్ల భగవంతుడు నిన్ను ఆశీర్వదించుగాక, మే గాడ్ బ్లెస్ యూ, ఐ డోంట్ గో బై ఇట్. నా ఆశీర్వచనం ఒకటే, నా అంటే నేను కాదు. ఏమిటంటే ఆశీర్వచనం, మే యూ బి రియలైజ్డ్ ది ఎవర్ బ్లెస్సెడ్నెస్ ఆఫ్ ది జగన్మాత. జగన్మాత యొక్క ఆశీర్వచనం అనేటువంటిది సర్వదా నీవు గ్రహించగలిగేటువంటి ఆశీర్వచనం నీకు లభించుగాక. ఇది నిజమైనటువంటి ఆశీర్వచనంగా నా యొక్క వ్యక్తిగత భావనగా అసలైనటువంటి సత్యం తెలుసుకునేటువంటి విధంగా ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి, తత్వమసి, అయమాత్మ బ్రహ్మ అనేటువంటి దానికి అర్థంగా మనము తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మా జయంతి రామకృష్ణ గారు, మా కామేశ్వరి మాత, మా అమ్మాయి శర్మద శతాబ్దం ఎంతో కాలం నుంచి మనకి ఆప్త బంధువులు, ఆత్మ బంధువులు. అంతేకాకుండా మా కిషోర్ బాబు వారి అమ్మాయి, మీ అక్కయ్య గారి పిల్లలు, ఎన్నోసార్లు అందరం కలిసి ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేశాము. వీరే నన్ను అడిగింది ఎక్కడ కూర్చుంటున్నారని వాళ్ళు అడిగారు. సరే నేను చెప్పాలి, కూర్చుని నేను ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాను, సమాధానం నేను ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అడిగింది పరమేశ్వరుడు కదా. కాబట్టి అందరం కూడా చక్కగా ఎంతో ఇదిగా చేస్తూ ఎన్నెన్నో జీవితం అనేటువంటి దాంట్లో ఒట్టి ధర్మాన్ని, సామాజిక, కుటుంబ, ఆధ్యాత్మిక ధర్మాలని చక్కగా నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు స్వామి యొక్క కరుణ, కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు ఈ దంపతులు ఇరువురు, వారి పిల్లలు, బంధువులు అందరి మీద అఖండమైనటువంటి భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యాలని ఆ పరమేశ్వరుడు సర్వదా శతధ అనుగ్రహించుగాక.